Why still only 27 members are in the class? It's already 10 minutes after starting the class. ఎన్నిసార్లు చెప్పినా మీ క్లాస్ ఇంతే. Right, we took a long gap in this distributed systems subject. Class has been taken on, I think, we took on a Tuesday. It's already Friday. So we'll be having a small melee regarding the previous class. Then we'll move to the new topic. Right, we discussed about the introduction, that is up to communication and invocation. We got revised in the last class, right? And we talked about the introduction and what is the task of the operating system in the distributed environment and how it will be helpful for us in supporting the distributed environment. What could be the tasks of the operating system, and what are all the different components of the operating system, how it is going to be self-protecting and also protecting the different resources presenting on the system, right? And what are all the processes and the threads, how the process creation will be done in the system, and how the threads will be created, what is the use of the threads, why we are not going to the multiprocessing environment, and what are all the different advantages regarding with the threads, and what are all the different process creation environments and how it will be created, and what is the need of creation of the process creation environment, and how the operating system involving in this protection mechanism, processes, scheduling them, threads, thread creation and thread scheduling, and how it will be done in the client side and also done in the server side. What are all the multi-threaded clients, what are all the multi-threaded servers, how they will be working out, what are all the other characteristics, and all these things we saw in the last classes. Now we'll move to the communication and invocation part. In establishing a call, in establishing a request to the end user to connect with, to communicate with, to share the data, and for all these things, how the corresponding communication and invocation procedure will be get involved by the operating system in the distributed environment. We know that most of the remote method invocation and RPC, or the object communication, and whatever the data sharing or resource sharing that has been done between the different processes of the distributed environment will be get controlled by the middleware and get supported by the middleware, and the middleware is going to be supporting what the middleware is going to be taking part in supporting the RPI, RMI, RPC, or the event-based communication in the object-oriented environment or the distributed environment. It's going to be supporting all these methodologies in order to connect the different communicating nodes and in order to make them communicate with each other without disturbing the connectivity, and also without losing any data, how the smooth communication has to be performed between the different processes. All these things can be done by the support of the middleware, and the middleware is going to providing all the methodologies and the processing requirements that are required for the distributed object environment, whereas this middleware is also going to be get supported by the operating system fully. Until and unless this operating system is going to be supporting the middleware, it's not going to be getting any hardware support or the software support from the beneath layers. So the beneath layers has to be get supported for the middleware. In order to get that particular support, we need the operating system at any cost, right? So that particular operating system need an operating system procedure has to be identified, and operating system procedure has to be given with different supporting technologies to the middleware in order to process our distributed communication. So what is the need of this particular operating system, what it is going to give you, whether it is going to providing the hardware resources, or whether it is going to providing the hardware software resources. Ante, the operating system is going to giving you the abstract view of the physical resources that is available with, like processors, memory, what is called as IO devices, and all those things. So whatever the physical resources that we are available with, all those physical resources abstraction view is going to be provided by the operating system. By taking that, and also all the processes and all the requests and all the threads
are going to be get scheduled by the operating system. Without schedule or order of the corresponding operating system, we may not move any leg or whatever the operation that you are going to carrying out in a system, whether it is in a uniprocessor environment or the multiprocessor environment, or whether it is a what is called as a multitasking environment or a multi-programming environment or a normal networking operating system or a distributed operating system. Whatever it is, everything will be as usual. But how it has been deferred, that is what we are being learned up to now. సో నార్మల్ నెట్వర్క్ ఆపరేటింగ్ సిస్టంలోను ఇక డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టంలోనూ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ యొక్క రోల్స్ ఎలా డిఫర్ అవుతాయి, అక్కడ ఏం చేస్తుంది, ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది అనేది ఇప్పటి వరకు మనం చెప్పుకున్నాం. అయితే మిడిల్ వేర్కి ఎలాగ సపోర్ట్ చేస్తుంది, మిడిల్ వేర్ సపోర్ట్ చేసేటప్పుడు ఎలాగ ఇది కమ్యూనికేషన్లోను ఇన్వకేషన్లోను కూడా దాని రోల్ ప్లే చేస్తుంది. సో ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి డూయింగ్ ఇట్స్ ఓన్ ఫంక్షనాలిటీ, లైక్ గివింగ్ ద అబ్స్ట్రాక్ట్ వ్యూ ఆఫ్ ద ఫిజికల్ రిసోర్సెస్. ఇట్స్ ఇన్వాల్వింగ్ ఇట్స్ కాంపోనెంట్స్ లైక్ process manager, memory manager, supervisor, and all those things. And it's going to be protecting itself by using the supervisor mode, safe type language, and all those things. It's going to be creating the processes and scheduling them. It's also going to be taking care of the threads that are being generated with each and every process, and it's also going to be taking care of a particular scheduling methodology of the threads, all we know. So ఇదంతా నార్మల్గా యూనిప్రాసెసర్ సిస్టంలోనే జరుగుతుంది, మల్టీప్రాసెసర్ సిస్టంలోనే జరుగుతుంది, ఏ ఎన్వైరన్మెంట్లోనే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ జనరల్గా చేసేది. But what we have to consider is how it is going to be supporting the middleware in order to promote the distributed environment communication. Distributed communication లో, distributed data sharing లో మనకి ఈ పర్టికులర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది కమ్యూనికేషన్లోను ఇన్వకేషన్లోను మిడిల్ వేర్కి ఎలాగ సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, ఇట్స్ గోయింగ్ టు గివింగ్ యూ ద హార్డ్వేర్ రిసోర్సెస్, ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి షెడ్యూలింగ్ యువర్ ప్రాసెస్ అండ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్, బట్ ఎస్పెషల్లీ ఇన్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ ఇన్వకేషన్ మెథడాలజీస్. సో మనం చెప్పుకున్న సెకండ్ యూనిట్, థర్డ్ యూనిట్ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ ఇంటర్ ప్రాసెస్ కమ్యూనికేషన్ మెథడాలజీస్. అలాగే ఓన్లీ ఆబ్జెక్ట్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ కమ్యూనికేషన్ తీసుకుంటే వెన్ దిస్ ఐపీసీ హ్యాస్ టు బి ఇంప్లిమెంటెడ్ ఇన్ దిస్ ఆబ్జెక్ట్ కమ్యూనికేషన్ ఎలా జరుగుతుంది అనేది మనం థర్డ్ యూనిట్లో చెప్పుకున్నాము. సో ఈ రెండింటిని అబ్స్ట్రాక్ట్ వ్యూ తీసుకుంటే, సో ఈ రెండింటి యొక్క అబ్స్ట్రాక్ట్ వ్యూ తీసుకుంటే టోటల్లీ హౌ ద ప్రాసెస్ ఆర్ బీన్ కమ్యూనికేటింగ్ అండ్ హౌ ద ప్రాసెస్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి వర్కింగ్ ఇన్ ద డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఎన్వైరన్మెంట్ యూజింగ్ ద డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ కమ్యూనికేషన్ మెథడాలజీస్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది ఇప్పుడు ఈ పార్ట్లో మనం చూడాలి, రైట్? సో దట్స్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఇన్ దిస్ క్లాస్. ఓకే, so already we saw all these concepts, okay? Process creation, process threads, and how the threads of the advantages are, types of threads that you are having, multi-threaded servers, types of the multi-threaded server architectures, right? Thread programming, how it is going to be implemented, what are all the advantages and the disadvantages, what is the event-based scheduling, how the virtual processes are going to be allocated for you, your job from the operating system, how it is going to be scheduling, what are all the different states of the schedulers, how they will be get intimated based on the different events that we discussed already. Okay, virtual process added, okay, SA blocked, SA unblocked, SA preempted, where here SA is the what is scheduler activation. Scheduler activation is blocked, scheduler activation is unblocked, or scheduler activation is preempted. All these are going to be get supported by the operating system, and it is going to be intimated from the kernel to the corresponding process scheduler whenever the scheduler has to start its activity, right? And coming to the communication and invocation, that we already know that communication is part of the implementation of the invocation. Communication is nothing but a part of a implementation of the invocation. Invocation is nothing but calling some other process that we are in need, and you are going to communicate with it, and you are going to sharing the data with it. Okay, so that invocation is involving certain communication technologies like sending the messages, getting the replies or responses, and acknowledging with each other or handshaking with each other and all those things. Okay, so communication అనేది మన ఇన్వకేషన్లో ఒక పార్ట్ కాబట్టి ఇక్కడ మనకి ఏం జరుగుతుంది, హౌ ద రిమోట్ మెథడ్ ఇన్వకేషన్ అండ్ హౌ ద రిమోట్ ప్రొసీజర్ కాల్ ఆర్ ఈవెంట్ నోటిఫికేషన్ విల్ బి గెట్ కన్వేడ్ బై ద ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, హౌ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి సపోర్టింగ్. ఓకే, సో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ యొక్క పార్ట్ ఏంటి, అందులో దీంట్లో పర్పస్ ఏంటి, ఎలాగ మనకి డిఫరెంట్ ఇన్వకేషన్ మెథడ్ అంటే సేమ్ ప్రాసెస్లో మన కమ్యూనికేషన్, సేమ్ ప్రాసెస్లో మనకి నోటిఫికేషన్స్, సేమ్ సిస్టంలో మనకి ఇంటిమేషన్స్ ఇవన్నీ జరగటం వేరు. ఇప్పుడు ఒక సిస్టమ్ నుంచి మనకి తెలియని అడ్రస్ స్పేస్లోకి ఇంకొక సిస్టంలోకి మనం కాల్ని పంపించి కమ్యూనికేట్ చేస్తున్నాం. హౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు ఇన్వకేటింగ్
ఆ రిమోట్ ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్స్ కానివ్వండి, రిమోట్ ఆబ్జెక్ట్ కాల్ కానివ్వండి, రిమోట్ మెథడ్ ఇన్వకేషన్ కానివ్వండి, మనం ఎలా చేస్తున్నాం, హౌ దిస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి సపోర్టింగ్ అస్ ఇన్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ ఇన్వకేషన్. దట్ ఈస్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు సీ. ఓకే, సో కమ్యూనికేషన్ ప్రిమిటివ్స్. సో ఇక్కడ మనకి different communication primitives, all the different systems are going to be provided with different communication primitives, okay, for their individual invocation processes. So for different communication processes are going to be implemented with different invocation processes. For example, TCP UDP sockets in Unix and Windows. Unix and Windows are going to be supporting the TCP or UDP socket communication, and a do operation, get request, send reply methods are there in the Amoeba operating system, and group communication primitives in the vSystem operating system, right? So here we are given with examples of 3 operating systems, Unix or Windows, and Amoeba operating system, and also the vSystem operating system. Okay, Unix and Windows operating systems are going to be using the TCP or UDP, and Amoeba operating systems are going to use the do operation, get request, or the send reply. Group communication primitives are used in the vSystem operating system. Okay, right. So for example, if the middleware is going to be providing you the RMI over the Unix connected sockets. సో మనకి యూనిక్స్ కనెక్టెడ్ సాకెట్స్లో ఆర్ఎంఐ యూజ్ చేసుకుని మనం టీసీపీ సాకెట్స్తో కమ్యూనికేట్ చేస్తున్నాం. ఆర్ఎంఐ మెథడాలజీ యూజ్ చేసుకుని మనం టీసీపీ సాకెట్స్తో కమ్యూనికేట్ చేస్తున్నాం. దెన్ ద క్లయింట్ మస్ట్ టేక్ 2 కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ కాల్స్ ఫర్ ఈచ్ రిమోట్ ఇన్వకేషన్. సో ప్రతి చిన్న రిమోట్ ఇన్వకేషన్కి కూడా అక్కడ క్లయింట్ టూ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ కాల్స్ని యూజ్ చేయాలి. ఓకే, టీసీపీ సాకెట్ కమ్యూనికేషన్ యూజ్ చేసుకుని యూనిక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో మనం కనుక ఆర్ఎంఐ యూజ్ చేస్తే then you have to use the 2 system calls from the client side. Okay, the principal reasons for using the sockets are portability and interoperability. మనం ఎందుకు సాకెట్స్ యూజ్ చేస్తున్నామంటే పోర్టబిలిటీ కోసం, అలాగే ఇంటరాపరబిలిటీ కోసం. సాకెట్స్ అంటే ఏంటి, వాటి యొక్క యూజ్ ఏంటి, వాటి ప్రిఫరెన్స్ ఏంటి, వై ఆర్ యూజింగ్ ద సాకెట్స్, హౌ దే విల్ గివింగ్ ద అబ్స్ట్రాక్ట్ వ్యూ ఆఫ్ ద పోర్ట్స్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ దట్ వీ నో ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. అండ్ మెయిన్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఆఫ్ ద ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్. అయితే ఈ ఇన్వకేషన్లోను కమ్యూనికేషన్లోను రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటే ప్రోటోకాల్ అండ్ ఓపెన్నెస్. It's going to be providing the standard protocols that they are going to be enabling us the internet working between the middleware implementations on different platforms. So middleware is going to be trying to invocate you and trying to implement the invocation methodologies for the purpose of the remote method invocation. So మనకి remote method invocation చేయాలంటే అంటే distributed environment లో communicate చేయాలంటే middleware వర్క్ అవుతుంది, మిడిల్వేరే మనకి హెల్ప్ అవుతుందని అనుకుంటాం. సో మిడిల్వేర్ యొక్క ఇంప్లిమెంటేషన్ డిఫరెంట్ ప్లాట్ఫామ్స్లో, ఇన్ వేరియస్ ప్లాట్ఫామ్స్ ఇఫ్ ద మిడిల్వేర్ హ్యాస్ టు బి గెట్ ఇంప్లిమెంటెడ్, హౌ ద ప్రోటోకాల్స్ హ్యాస్ టు బి గెట్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఫర్ ద ఇంటర్ నెట్వర్క్ కనెక్టివిటీ, how those has to be get posed, how they has to be get established the network connectivity between the different platforms in order to work out the middleware implementations. That is the first thing. Second one is integrate novel low-level protocols without upgrading their application. So that is nothing but, even though both platforms are with incompatible protocol operations. For example, if you are using a TCP or other platform or the other node is going to be using the UDP, if these two are to communicate, they has to be get compatible with each other. They are going to be getting integrated for communicating with each other, even though they are not being matched with the ప్రోటోకాల్ ఇంప్లిమెంటేషన్. సో ప్రోటోకాల్ ఇంప్లిమెంటేషన్లో అవి రెండు మ్యాచ్ అవ్వకపోయినా కూడా, సో లో లెవెల్ ప్రోటోకాల్స్ యూజ్ చేస్తున్నా, టీసీపీ ఒకళ్ళు యూజ్ చేస్తుంటారు, ఇంకొకళ్ళు యూడీపీ యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు, సో ఇంకొకళ్ళు సంబరి ఇంకోటి ఏదో యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు. So even though if there is incompatibility between the protocol implementation of the two platforms or the two communication nodes in the remote communication methodology, that could be made compatible between them, even though they are not incompatible, is done by the operating system. That is one of the thing. Okay, so protocol implementation, next openness HSSC, it's going to be upgrading the or integrating the novel low level applications without upgrading the new thing. Okay, so that is protocol and openness. So protocols, coming to the protocols in the communication and invocation procedure. See here, the protocols are being normally arranged in a stack of layers లో మనకి protocols arrange చేసి ఉంటాయి. ఇక్కడ మనకి మనకి వాట్ ఆర్ దో స్టాక్స్ అని అంటే స్టాటిక్ స్టాక్ ఒకటి, డైనమిక్ స్టాక్ ఒకటి, డైనమిక్ స్టాక్ ఒకటి. సో వాట్ ఆర్ దీస్ థింగ్స్? సో మెనీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ allow new layers to be integrated statically and permanently installed protocol as a driver. So generally, normally, naturally, all the operating systems are going to be allowing new layers to be integrated. అంటే కొత్తగా ఏదైనా ఒక ప్రొసీజర్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తూ ఒక కాల్ వచ్చినా, ఒక రిక్వెస్ట్ వచ్చినా దాన్ని ఇంటిగ్రేట్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటాం, స్టాటికల్లీ ఆర్ పర్మనెంట్లీ. ఓకే, and that procedure or that module which is going to handling this in order to integrate that particular new layer or the new request or the new methodology to be installed into its particular stack.
is called as driver. Many operating systems allows new layers to be integrated statically and permanently installed protocol as a driver. So most of the operating systems లో మనకి పర్మనెంట్గా ఒక పర్టికులర్ సాఫ్ట్వేర్ ఉంటుంది. ఆ సాఫ్ట్వేర్ ద్వారానే మనకి ప్రోటోకాల్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. దట్ పర్టికులర్ సాఫ్ట్వేర్ ఇస్ కాల్డ్ as a driver software. సో యూజింగ్ దట్ పర్టికులర్ డ్రైవర్ ఇట్ సెల్ఫ్ వీఆర్ బీయింగ్ గెటింగ్ కమ్యూనికేట్ విత్ ద అవుట్ సైడ్ వరల్డ్ అనమాట. సిస్టమ్ నుంచి మనం బయట కమ్యూనికేట్ అవ్వాలి అని అంటే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ దగ్గర ఆ డ్రైవర్ సాఫ్ట్వేర్ డ్రైవర్ మాడ్యూల్ ఉంటేనే దాన్ని ఆర్ గోయింగ్ టు ఆపరేటింగ్ ద ఎక్స్టర్నల్ వరల్డ్. And coming to the dynamic stack. Dynamic stack protocol stack can be composed on the fly. అంటే డైనమిక్గా బేస్డ్ అపాన్ ద కాన్ఫిగరేషన్ దట్ యూ వాంట్ టు కంపాటబుల్ విత్ ఆర్ టు కమ్యూనికేట్ విత్ ఆర్ టు కనెక్ట్ విత్ ఏ నోడ్తో అయితే మనం కమ్యూనికేట్ చేయాలనుకుంటున్నామో లేకపోతే ఆ ఇన్స్టెంట్లో ఏ మోడ్లో మనం కమ్యూనికేట్ చేయాలనుకుంటున్నామో దాన్ని బట్టి మనం యూఆర్ గోయింగ్ టు కంపోజ్ ఇన్ ద కరెస్పాండింగ్ డ్రైవర్. అంటే డ్రైవర్ కాన్ఫిగరేషన్ అనేది ఇక్కడ డైనమిక్గా ఉంటుందని చెప్పుకోవచ్చు. వేరే స్టాటిక్ స్టాక్లో వీ వోంట్ హ్యావ్ ద డైనమిక్ కాన్ఫిగరేషన్. ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి స్టాటిక్. It's going to be making you to compatible. But if it is not working out, then you are going to be using the dynamic stack of driver and mat. It's going to be configurable, or it's going to be dynamically configurable. You can say that it can be dynamically configurable. For example, web browser utilizes wide area wireless link on the road and faster Ethernet connection. Then best example ఏంటంటే మన ఇంట్లో ఉంటే మనం ఇంట్లో వైఫై వాడుకుంటాము. And at the same time, if you go for the public places like any railway station or any bank, if they have been providing you open Wi-Fi, public Wi-Fi వారు ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉంటే by using certain mobile number or something or giving something or something, you are going to get connected to that particular Wi-Fi, isn't it or not? So wide area wireless link యూజ్ చేసుకుని మనము అక్కడ నెట్ని యూజ్ చేసుకుంటున్నాము. లేదు అనుకుంటే ఒక క్లోజ్డ్ ఏరియాలో ఉండి క్లోజ్డ్ ఏరియా నెట్వర్క్లో కూడా మనం నెట్వర్క్ని యూజ్ చేసుకుంటున్నాం. ఇన్ ద బోత్ ఏరియాస్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ఇట్, రైట్? దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ డైనమిక్ స్టాక్ ప్రోటోకాల్ అనమాట. అక్కడ ఏంటంటే యువర్ సిస్టమ్ అండ్ యువర్ మొబైల్ ఆర్ యువర్ ల్యాప్టాప్ ఆర్ యువర్ ట్యాబ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి సపోర్టింగ్ dynamic stack of protocol in order to compose your configuration based upon the availability of the network. So network availability in batti మీరు ఆఫీస్లో ఉన్నారా, మీరు లేకపోతే స్టేషన్లో ఉన్నారా, లేదా హాస్పిటల్లో ఉన్నారా, లేదా రైల్వే స్టేషన్లో ఉన్నారా, బ్యాంక్లో ఉన్నారా, ఎక్కడైతే అక్కడ వైఫై ఉంది, ఏ నెట్వర్క్ని మీరు వాడుకుంటున్నారు, దాన్ని బట్టి మీ మొబైల్లో ఉన్న మీ ఫెసిలిటీ మీరు వాడుకునేలాగా చేసేదాన్ని మనం డైనమిక్ స్టాక్ ప్రోటోకాల్ అని అంటాం. ఐ థింక్ ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ చెప్పిన తర్వాత మీకు అందరికీ అర్థమై ఉంటుంది హౌ ద ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఈజ్ మోల్డింగ్ యువర్ మొబైల్ కంప్యూటింగ్ డివైస్. మీ మొబైల్ కంప్యూటింగ్ డివైస్ అది ల్యాప్టాప్ అవనివ్వండి, లేకపోతే మొబైల్ అవనివ్వండి, లేకపోతే ఒక ట్యాబ్ అవనివ్వండి, ఏదైనా కూడా మీ సిస్టంలో ఉండే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ హౌ ఇట్ ఈస్ బీన్ మోల్డింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ టు అకామిడేట్ విత్ ద సర్కమ్స్టెన్సెస్తో కస్టమ్ అవ్వడానికి ఎలాగో ప్రయత్నిస్తుంది. ఒకటి స్టాటిక్ డ్రైవర్ కలిగి ఉండడము, దానివల్ల మనం కొన్ని ఫెసిలిటీస్ మాత్రమే యూజ్ చేసుకోగలం, వీ కాంట్ ఆల్టర్. అట్లా కాకుండా డైనమిక్ స్టాక్లో ఏంటి అని అంటే వీ కెన్ యూటిలైజ్ ద డైనమిక్ ఫెసిలిటీస్ అనమాట. అంటే అకార్డింగ్ టు ద నెట్వర్క్ అవైలబిలిటీ వీ కెన్ చేంజ్ ఆర్ కెన్ స్విచ్ ఫ్రమ్ వన్ టు ద అనదర్. ఓకే, కమింగ్ టు ద ఇన్వకేషన్ పెర్ఫార్మెన్స్. అయితే ఈ ఇన్వకేషన్ పెర్ఫార్మెన్స్ అనేది దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, మనకి ప్రోటోకాల్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారంటున్నారు, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ సపోర్ట్ చేస్తుంది, ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి గివింగ్ యూ ద డిఫరెంట్ కంపాటబిలిటీ ప్రోటోకాల్స్ అండ్ ఆల్సో గోయింగ్ టు ఇంటిగ్రేటింగ్. సో ప్రోటోకాల్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఉంటుంది, ఇంటిగ్రేట్ చేస్తుంది, ఇన్కంపాటబిలిటీస్ని మనకి అవాయిడ్ చేస్తుంది, ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి మ్యాచింగ్ అప్. ఇన్ దాట్ వే కమ్యూనికేషన్ ఇస్ బీన్ మేడ్ ఫర్ పర్ఫెక్ట్ ఇన్ ద ఇన్వకేషన్ మెథడాలజీ. ఇన్వకేషన్ ప్రొసీజర్లో మన కమ్యూనికేషన్ అలాగా పర్ఫెక్ట్గా మ్యాచ్ అయ్యేలాగా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ చేస్తుంది అని అనుకుంటున్నాం. వాట్ అబౌట్ ద పర్ఫార్మెన్స్, హౌ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు మెజరింగ్ ద పర్ఫార్మెన్స్ అంటే it's a particular critical factor in distributed system design. ఆటోమేటిక్గా మనకి తెలుసు ఎంత పర్ఫెక్ట్గా మనము మల్టిపుల్ పర్సన్స్తో కమ్యూనికేట్ చేస్తాము, మల్టిపుల్ పర్సన్స్తో కంప్యూటింగ్ పర్ఫార్మెన్సెస్ చేస్తాము, లేదంటే డేటా షేర్ చేస్తాము, కమ్యూనికేట్ చేస్తాము. దట్ కుడ్ బి ద యాక్చువల్లీ మెజరింగ్ ఫ్యాక్టర్. ఓకే, ఎందుకు అని అంటే ఇప్పుడు నేను మీకు క్లాస్ చెప్తున్నాను, హౌ ఎఫిషియెంట్లీ ఐ కెన్ కమ్యూనికేట్ విత్ యూ, how many members are going to effectively seeing me or listening me, or how effectively I am sharing the data to you, whether you are able to visibly seeing it or audibly listening me or not అనేది ఇట్స్ ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ మై నెట్వర్క్ ఆర్ ద అప్లికేషన్ దట్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు యూస్. నా నెట్వర్క్ కానివ్వండి, లేకపోతే నేను యూజ్ చేసే అప్లికేషన్ కానివ్వండి, దాని యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ మీద ఉంటుంది. అలాగే ఇన్వకేషన్ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది ఇట్స్ క్రిటికల్ ఫ్యాక్టర్ ఇన్ ద డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ సిస్టమ్ డిజైన్. వై? బికాస్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి ఇన్వాల్వింగ్ మల్టిపుల్ యూజర్స్ హూ ఆర్ బీన్ కమ్యూనికేటింగ్ ప్యారలల్లీ.
నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ ప్యారలల్గా కమ్యూనికేట్ చేసుకుంటూ ఉంటారు కాబట్టి అక్కడ ఇన్వకేషన్ ఆటోమేటిక్గా ఎలాగ పర్ఫార్మెన్స్ ఉందనేది చూస్తాం. ఓకే, సో మనకి తెలుసు క్లయింట్స్ అండ్ సర్వర్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి మేకింగ్ మిలియన్స్ ఆఫ్ ఇన్వకేషన్స్ రిలేటెడ్ ఆప్షన్స్ ఇన్ దేర్ లైఫ్ టైమ్స్. సో క్లయింట్స్ నుంచి డిఫరెంట్ రిక్వెస్ట్ వస్తూ ఉంటాయి, సర్వర్స్ వాటికి రెస్పాన్స్ ఇస్తూ ఉంటాయి. సో దట్ స్మాల్ ఫ్రాక్షన్స్ ఆఫ్ మిల్లీ సెకండ్స్ కౌంట్ ఇన్ ఇన్వకేషన్ కాస్ట్. ఇక్కడ మనకి చాలా మినిమం టైం ఇంటర్వెల్ కూడా ఎంత కౌంట్లోకి వస్తుంది. పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి కౌంటెడ్ అప్ ఆన్ ద టైమ్ ఇంటర్వెల్స్ ఆల్సో. టైమ్ ఇంటర్వెల్స్ని మనము పర్ఫార్మెన్స్ కాస్ట్లో కౌంట్ చేసుకుంటూ ఉంటాం. వై? బికాస్ హౌ ఎఫెక్టివ్లీ యూ ఆర్ ఓపెనింగ్ ద బ్రౌజర్ అండ్ హౌ ఎఫెక్టివ్లీ ఆర్ గెటింగ్ ద లింక్స్ ఆఫ్ రిజల్ట్స్ ఆఫ్టర్ గివింగ్ ద కీవర్డ్. ఒక సర్చ్ బాక్స్లో కీవర్డ్ ఇచ్చిన వెంటనే ఇమీడియట్గా మనకి రిజల్ట్ ఎంత ఎఫెక్టివ్గా డిస్ప్లే అవుతుంది, ఎంత అక్యురేట్గా డిస్ప్లే అవుతుంది. మనం ఇమీడియట్గా మనం కాల్ చేసుకోగలుగుతున్నామా, ఇమీడియట్గా వాట్సాప్లో మెసేజ్ పంపగలుగుతున్నామా, వెదర్ యూ ఆర్ ఓపెనింగ్ యువర్ బ్రౌజర్ ఎఫెక్టివ్లీ, ఇట్స్ ఓపెనింగ్ ఇమీడియట్లీ ఆర్ నాట్. అంటే టైం మనం కౌంట్ చేసుకుంటాం, మనం వెయిట్ చేయాల్సి వస్తుందా, బఫర్ అవుతుందా. దిస్ ఈస్ ద థింగ్. సో దట్ ఈస్ ద థింగ్ టు బి కన్సిడర్డ్ ఇన్ ద ఇన్వకేషన్ పర్ఫార్మెన్స్, రైట్? సో కమింగ్ టు ద కాస్ట్ దట్ వీ హ్యావ్ టు కౌంట్. సో టైం కాకుండా ఇంకా ఏమి మనం కన్సిడర్ చేయొచ్చు అంటే, what are all the costs involved in the invocation performance ante calling a conventional procedure or method, making a system call, sending a message, remote procedure calling and remote method invocations are all examples of the invocation mechanisms. So ivanni kuda man invocation cost lo involve avutayi. Ante entante to perform a communication among a distributed environment, what is the cost to be posed on, what are all the factors that are to be involved in counting the invocation costs to perform it in a perfect way. So ఒక పర్టికులర్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ కమ్యూనికేషన్ ఎన్వైరన్మెంట్లో ఒక కమ్యూనికేషన్ పర్ఫామ్ చేయాలి అంటే ఏ ఫ్యాక్టర్స్ మనకి ఇన్వకేషన్ పర్ఫార్మెన్స్ కాస్ట్లో ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి అంటే, ఒక కన్వెన్షనల్ ప్రొసీజర్ ఆర్ మెథడ్ని కాల్ చేయటము, ఒక సిస్టమ్ కాల్ని ఇన్వోక్ చేయడము, ఒక మెసేజ్ని పంపించడము, రిమోట్ ప్రొసీజర్ కాల్ని కాల్ చేయడము, లేదా రిమోట్ మెథడ్ ఇన్వకేషన్ని మనం ప్రొవోక్ చేయడము. All these are the examples of the invocation mechanisms which involves in the performance invocation costs అన్నమాట. పర్ఫార్మెన్స్ క్రైటీరియాని మెజర్ చేసే దాంట్లో ఇవన్నీ కూడా మనకి కౌంట్లోకి వస్తాయి. ఓకే, అండ్ కమింగ్ టు ద ఇన్వకేషన్ ఓవర్ ద నెట్వర్క్. అయితే మనకి నెట్వర్క్ ఎలా ఉంది, నెట్వర్క్ ఇన్వకేషన్ ఎలా జరుగుతుంది, హౌ ద ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఇన్వాల్వింగ్ ఇన్ దిస్. సో ఏం జరుగుతుంది, ఎలా జరుగుతుంది అనేది మనం అనుకున్నాం కదా. హౌ ద ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఈస్ బీన్ ఇన్వాల్వింగ్ ఇన్ ప్రొవోకింగ్ ద ఆర్పిసి ఆర్ ఎంఐ ఆర్ దీనికి ఈవెంట్ బేస్డ్ షెడ్యూలింగ్ ఓవర్ ద నెట్వర్క్ అని చూద్దాం. ఎందుకంటే రిమోట్ నోట్తోనూ రిమోట్ పర్సన్స్తోనే మనం కమ్యూనికేట్ చేయాలి. సో ఆ కమ్యూనికేషన్ అనేది ఎలాగ మనం రిమోట్ పర్సన్స్తో చేయగలము. సో హౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు ఇంప్లిమెంటింగ్ చూడండి. సో ఇన్వకేషన్ ఓవర్ ద నెట్వర్క్ అంటే null RPC is defined as an RPC without parameters that executes a null procedure and returns no values. Its execution involves an exchange of message carrying some system data but no user data. A null RPC is defined as an RPC without parameters that executes a null procedure and returns no values. Its execution involves an exchange of messages carrying some data but no user data. So ikkada నార్మల్గా మనము ఆర్పిసిని వితౌట్ పారామీటర్స్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు ఇంప్లిమెంటింగ్, దట్ ఈస్ రిమోట్ ప్రొసీజర్ కాల్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఇంప్లిమెంటెడ్ యాజ్ అ నల్ వన్ వితౌట్ ఎనీ డేటా. అసలు మనం ఒక పర్టికులర్ మెథడ్ని ఇన్వోకేట్ చేయాలంటే, లేదా ఒక నోడ్లో ఉన్న ఒక నోడ్ని మనం ఇన్వోకేట్ చేస్తే దాంతో కమ్యూనికేట్ చేయాలంటే వీఆర్ బీన్ సెండింగ్ ఆర్పిసి లేదంటే ఆర్ఎంఐ యూజ్ చేస్తాం. రిమోట్ మెథడ్ ఇన్వకేషన్లో ఖచ్చితంగా మెథడ్ నేము, మెథడ్ పారామీటర్స్ ఏమైనా ఉంటే పంపిస్తాం. రిమోట్ ప్రొసీజర్ కాల్లో కూడా మనకు అలాగే పంపించవచ్చు. బట్ ఇఫ్ అట్ ఆల్ జస్ట్ టు ఇన్వోక్ మెథడ్ని జస్ట్ ఇన్వోకేట్ చేయాలి అని అంటే సింపుల్గా మనం నల్ ఆర్పిసి పంపించవచ్చు. ఓకే, సో వితౌట్ పారామీటర్స్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి ఎగ్జిక్యూటింగ్ నల్ ప్రొసీజర్ అండ్ ఇట్ ఇస్ వాల్యూస్ ఏమీ రిటర్న్ అవ్వవు. దాని ఎగ్జిక్యూషన్లో మెసేజెస్ కొన్ని ఎక్స్చేంజ్ అవుతాయి బట్ నాట్ ద యూజర్ డేటా. యూజర్ డేటా ఏమీ ఎక్స్చేంజ్ అవ్వదు. బట్ వాట్ ఎవర్ ద మెసేజెస్ దట్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ద కమ్యూనికేషన్ క్రైటీరియా, కమ్యూనికేషన్ పర్ఫామ్ చేయడానికి దాన్ని మనం ఇన్వోకేట్ చేసామా లేదంటే నోట్స్ మధ్యలో కమ్యూనికేషన్ పర్ఫామ్ చేయడానికి ఏమేమైతే మెసేజెస్ కావాలో సింక్రనైజేషన్ మెసేజెస్, ఆ సింక్రనైజేషన్ మెసేజెస్ అయితే మాత్రము ఎక్స్చేంజ్ అవుతాయి. బట్ నో యూజర్ డేటా విల్ బి ఎక్స్చేంజ్ విత్ నల్ ఆర్పిసి. ఓకే, సో ఏంటివి అందులో మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటంటే ఏమేమి కాస్ట్ మనం కన్సిడర్ చేస్తాం, వాట్ ఆర్ ఆల్ ద థింగ్స్ టు బి కన్సిడర్డ్ అంటే అందులో డిలే ఉంటుంది, లేటెన్సీ ఉంటుంది, థ్రోపుట్ ఉంటుంది. డిలే ఈజ్ ద టోటల్ ఆర్పిసి కాల్ టైమ్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ బై ఎ క్లయింట్. Delay is the total RPC call time experienced by a client. So how much delay a client is being posed for posing a RPC or working with the RPC. RPCతో మొత్తం ఎంత వర్క్ చేస్తున్నాడు, ఎంతసేపు వర్క్ చేస్తున్నాడు, తన జాబ్ కంప్లీట్ చేసుకోవడానికి మొత్తం అంతా ఎంత టైం పెట్టాడు, దట్ ఈస్ కాల్డ్ అస్ డిలే టైం అనమాట. ద టోటల్ ఆర్పిసి కాల్ టైం ఎక్స్పీరియన్స్డ్ బై ఎ క్లయింట్. ఓకే, అండ్ ఇంకొకటి ఏంటి అంటే
Next, latency. The fixed overhead of an RPC is measured by the null RPC. The fixed overhead of an RPC is measured by the null RPC. Ante without sending any parameters and without any sending the data over the RPC, just simply invoking the communication RPC అంటే null RPC ని మనం కనుక ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ as latency. అంటే ద ఫిక్స్డ్ ఓవర్ హెడ్. ఖచ్చితంగా మీరు ఒక నార్మల్ నల్ ఆర్పిసి యూజ్ చేసి ఒక నోడ్ని జస్ట్ అలా టచ్ చేసి కమ్యూనికేటింగ్కి రెడీ చేయాలి అని అంటే ఎంత టైం పడుతుందో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ లేటెన్సీ అనమాట. ఓకే, దాన్ని మనం ఎలాగ మనం కన్సిడర్ చేస్తామంటే నల్ ఆర్పిసి యూజ్ చేసి చెక్ చేయొచ్చు. ఓకే, నేను ఒక రిమోట్ నోట్తో కమ్యూనికేట్ చేయాలంటే మినిమం ఒక వాట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఐడిల్ టైం ఎంత, మినిమం ఐడిల్ టైం ఎంత, నేను ఒక నోడ్ని టచ్ చేసి కమ్యూనికేట్ చేయాలి అని అంటే మినిమం నాకు ఎంత టైం పడుతుంది అంటే దట్ కెన్ బి దట్ కెన్ బి మెజర్డ్ బై సెండింగ్ అ నల్ ఆర్పిసి. నల్ ఆర్పిసిని మనం పంపిస్తే అది మనకి ఎంత టైంలో రెస్పాండ్ అవుతుందో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ లేటెన్సీ. అట్లా కాకుండా నల్ ఆర్పిసితో పాటు మన కమ్యూనికేషన్ కూడా కంప్లీట్ చేసుకుంటే ఎంత టైం పడుతుందో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ డిలే. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ థ్రోపుట్. ద రేట్ ఆఫ్ డేటా ట్రాన్స్ఫర్ బిట్వీన్ ద కంప్యూటర్స్ ఇన్ సింగిల్ ఆర్పిసి. ఒక సింగిల్ ఆర్పిసిలో అంటే ఒక సింగిల్ ఆర్పిసి రిమోట్ ప్రొసెసర్ కాల్లో ద రేట్ ఆఫ్ డేటా ట్రాన్స్ఫర్ బిట్వీన్ ద కంప్యూటర్స్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ థ్రోపుట్. దర్ ఇస్ ద నోడ్స్ మధ్యలో మనకు ఒక సింగిల్ ఆర్పిసి కాల్లో హౌ మచ్ ఆఫ్ డేటా ట్రాన్స్ఫర్ రేట్ ఇస్ బీన్ డన్ ఇన్ బిట్వీన్ ద టూ కమ్యూనికేషన్ నోడ్స్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ద థ్రోపుట్ వాల్యూ. ఓకే, సో see the following are the main components accounting for remote invocation delay. So remote invocation delay లో మనకి ఒక 2 కాంపోనెంట్స్ మెయిన్లీ ఇన్వాల్వ్ అవుతాయని చెప్తున్నారు. ఒకటి మార్షలింగ్, ఇంకొకటి డేటా కాపీయింగ్. సో వాట్ ఇస్ ద మార్షలింగ్? ఇట్ ఇన్వాల్వ్స్ ఆర్ కాపీయింగ్ అండ్ కన్వర్టింగ్ డేటా. ఇట్ ఇన్వాల్వ్స్ ఆర్ కాపీయింగ్ అండ్ కన్వర్టింగ్ డేటా. సో అంటే ఏంటంటే మన ఇన్ఫర్మేషన్ని మన పాయింట్ దగ్గర నుంచి వేరే పాయింట్లోకి కాపీ చేయడము, లేదా ఒక పర్టికులర్ ఫార్మాట్ ఆఫ్ డేటాని ఇంకొక ఫార్మాట్ డేటాలోకి కన్వర్ట్ చేయడం. ఓకే, కాపీ చేసి కన్వర్ట్ చేయడం, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ మార్షలింగ్. అండ్ కమింగ్ టు ద డేటా కాపీయింగ్, potentially message data is copied several times in the course of an RPC. సో డేటా కాపీయింగ్ అంటే ఏంటి అంటే ఒక మెసేజ్ మనం ఏదైతే పంపిస్తామో యూజర్ సైడ్ నుంచి వాట్ ఎవర్ ద డేటా దట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు సెండ్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి కాపీడ్ సెవెరల్ టైమ్స్ ఇన్ అ కోర్స్ ఆఫ్ ఎ సింగిల్ ఆర్పిసి. ఒక ఆర్పిసి కాల్లో ఒక డేటాని మనం పంపించేటప్పుడు that particular data is going to be copied for several times before an RPC is being completed. So that particular data copying procedure and also the marshalling procedure will be the components that are accounting for the remote invocation delay. అసలు డిలే అన్న దానికి మనం ఇందాక ఏం చెప్పుకున్నాము, డిలే ఇస్ నథింగ్ బట్ ద టోటల్ ఆర్పిసి కాల్ టైం అంటాం. సో ఒక కమ్యూనికేషన్ని ఐడియల్గా దాన్ని ఇన్వోక్ చేయడం కాకుండా మన ప్రొసెసర్ మొత్తం కంప్లీట్ చేసుకోవడానికి దాన్ని ఇన్వోక్ చేసి డేటా పంపించి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుని మన కమ్యూనికేషన్ మొత్తం కంప్లీట్ చేసుకోవడానికి పట్టే టైంని డిలే అని చెప్పాను కదా. సో ఆ డిలే టైమ్ మొత్తము ఈ మార్షలింగ్ అండ్ డేటా కాపీయింగ్ టైంకే మనం కౌంట్ చేసుకుంటాం. అంటే డిలే టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మార్షలింగ్ ప్లస్ డేటా కాపీయింగ్ అనమాట. మార్షలింగ్ అంటే ఏంటి అంటే కాపీ ఆఫ్ కన్వర్షన్ డేటా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఫార్మాట్ ఆఫ్ డేటాని మనం పంపిస్తున్నాం, ఆ ఫార్మాట్ రిసీవ్ చేసుకోలేదు అనుకోండి, లేదంటే అసలు నెట్వర్క్లోకి వెళ్ళడానికే ఇట్ హ్యాస్ టు బి కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు ద అనదర్ ఫార్మాట్. సో అది అక్కడి నుంచి కన్వర్ట్ అయ్యి మళ్ళీ మన ఫోన్లోకి మన ల్యాప్టాప్లోకి వచ్చినప్పుడు ఇట్ హ్యాస్ టు కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు ద అనదర్ ఫార్మాట్. అవునా కదా? మనం సిస్టంలో ఎంటర్ చేస్తున్నట్టుగా వెళ్ళి వైర్లోను కీబోర్డ్లో నుంచి సిస్టంలోకి వెళ్తూ, సిస్టంలో నుంచి వైర్లోకి వెళ్తూ, వైర్లోంచి నెట్వర్క్లోకి వెళ్ళదు, నెట్వర్క్ నుంచి అదర్ డివైస్లకు దేనికైతే పంపిస్తామో అలాగా వెళ్తూ ఇట్ విల్ టేకింగ్ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ ఫార్మ్స్. సో అలా నెంబర్ ఆఫ్ ఫార్మ్స్ తీసుకోవడాన్ని మనం మార్షలింగ్ అంటున్నాం. కీబోర్డ్ నుంచి మనకి సిస్టంలోకి తీసుకోవడం, సిస్టమ్ నుంచి మళ్ళీ బస్లోకి తీసుకోవడం, మెమరీలోకి తీసుకోవడం, మెమరీ నుంచి మళ్ళీ నెట్వర్క్లోకి కాపీ చేయడం, నెట్వర్క్లో నుంచి మళ్ళీ ఆ సిస్టమ్ యొక్క బస్సు ఆ సిస్టంలో యొక్క అప్లికేషన్లోకి కన్వర్ట్ అవ్వడం, ఇదంతా మార్షలింగ్. డేటా కాపీయింగ్ వచ్చేటప్పటికి ఎన్నిసార్లు అయితే మార్షలింగ్ జరుగుతుందో ఆల్మోస్ట్ అన్నిసార్లు డేటా కాపీ జరుగుతుంది. ఇజంట్ ఇట్ ఆర్ నాట్ టు కన్వర్ట్ ద కాపీ ఫార్మాట్. ఈ ఫార్మాట్ని కన్వర్ట్ చేసినప్పుడల్లా ఖచ్చితంగా డేటా కాపీ అవుతూనే ఉంటుంది. సో ఈ రెండింటికి పట్టే డిలేనే మనకి ఇన్వొకేషన్ డిలే అంటాం. ఓకేనండి, వైల్ కమ్యూనికేటింగ్. సో జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి, దీస్ ఆర్ ఆల్ ద ఇంటర్నల్ థింగ్స్ వీ డోంట్ నో దట్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి కౌంటింగ్ అప్ వైల్ వీఆర్ డూయింగ్ ద మెసేజ్. మనంతా అన్ని డివైజెస్ వాడేస్తున్నాము, ల్యాప్టాప్ వాడుతున్నాము, సిస్టమ్ వాడుతున్నాము, మొబైల్ వాడేస్తున్నాము, ట్యాబ్స్ వాడేస్తున్నాము, ఇన్ఫర్మేషన్ వెళ్ళిపోతుంది. ఎప్పటికప్పుడే కొత్త యాప్స్, చాలా ఫాస్ట్ అండ్ స్పీడ్ యాప్స్, వెరీ ఎఫిషియెంట్ యాప్స్ వచ్చేస్తున్నాయి, వాడేస్తున్నాము, హ్యాపీగా వీడియోస్ పంపించేస్తున్నాము, లార్జ్ డేటా రేట్స్ వాడేసేసుకుని వాయిస్ మెసేజెస్ కానివ్వండి, మల్టీమీడియా మెసేజెస్ కానీ, వీడియోస్ కానీ, ఆడియోస్ కానీ అన్నీ పంపిస్తున్నాం. బట్ హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు బి ఎవాల్యూటింగ్ ఇవన్నీ జరగడానికి విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ మనకి వర్క్ కంప్లీట్ అయిపోతుందంటే వాట్ సార్ట్ ఆఫ్
thing or what sort of work that is being involved at background లో ఎలా జరుగుతుంది, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఏం చేస్తుంది, మాస్టరింగ్ డేటా కాపీయింగ్ జరిగితేనే సిస్టంలో ఇన్నిసార్లు డేటా కాపీ అవుతుందా మనం పంపించే ఇన్ఫర్మేషన్, సో దట్ సర్వర్ దగ్గర రష్ అయినప్పుడు ఎలా జరుగుతుంది, డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ కమ్యూనికేషన్ మనం ఒకరితో కమ్యూనికేట్ చేస్తుంటేనే ఇన్ని జరుగుతుంటే మల్టిపుల్ కాపీస్ వెళ్ళాలి అంటే హౌ మచ్ ఆఫ్ కాపీస్, హౌ మచ్ ఆఫ్ మార్షలింగ్ హ్యాస్ టు బి డన్ అండ్ హౌ ద కమ్యూనికేషన్ నోట్స్ హ్యాస్ టు బి కనెక్టెడ్, వీటి మధ్యలో మళ్ళీ మనం నెట్వర్క్ టు నెట్వర్క్ మూవ్ అయిపోతూ ఉంటే whether we are being mobilizing, how the networks has to be get connected, how they has to be get identified, all those things. Okay, distributed networks లో మనకు తెలియని వాళ్ళతో, తెలియని నెట్వర్క్స్ తో, తెలియని సిస్టమ్స్ తో, తెలియని ఐపీ అడ్రసెస్ తో మనం కమ్యూనికేట్ చేసేస్తూనే ఉంటాం, డిఫరెంట్ కాన్ఫిగరేషన్స్ తో మనం కంపాటబుల్ అయిపోతూనే ఉంటాం, ఆల్ బికాస్ ఆఫ్ ద టెక్నాలజీ అడ్వాన్స్మెంట్, లైక్ అడ్వాన్స్మెంట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, అడ్వాన్స్మెంట్ ఇన్ ప్రోటోకాల్స్, అడ్వాన్స్మెంట్స్ ఇన్ డిఫరెంట్ టెక్నాలజీస్, అడ్వాన్స్మెంట్ డిఫరెంట్ ఇన్ అప్లికేషన్స్ అండ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. ఓకేనండి. సో ఇట్లాగా మార్షలింగ్ అండ్ డేటా కాపీయింగ్ మొత్తం కలిపి మనకి డిలే టైంలోకి వస్తుంది. ఓకే, అండ్ కమింగ్ టు ద థింగ్ దట్ ఈస్ that performance of RPC and RMA mechanisms is critical for effective distributed system. మనకు ఆల్రెడీ తెలిసింది, ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నాం. RMIకి కానివ్వండి, RPCకి కానివ్వండి, దానికి సంబంధించిన డిలే ఆర్ లేటెన్సీ త్రూపుట్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎంత ఎఫెక్టివ్గా, హౌ ఎఫెక్టివ్లీ ద కరెస్పాండింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ బి sent or communicated and comparted in between the two communication node is very important criteria in the distributed environment. Why? Because in the distributed systems only the data sharing is the main criteria. సో డేటా షేరింగ్ అనేది అది ఒక 2 parties మధ్యలోనా, మోర్ దాన్ 200 parties మధ్యలోనా అనేది ఇట్స్ డిపెండ్స్. సో ఆ 2 parties మధ్యలో ఎంత ఎఫిషియెంట్గా జరిగిందో సేమ్ ఎఫిషియన్సీ హ్యాస్ టు బి మెయింటైన్ బిట్వీన్ ద 200 participants also. Okay, that is to be maintained. So for that one, how the technologies and how the protocols and how the software and hardware supports has to be given, how the protocols has to be established, how the network has to be worked out, what are all the software and hardware supports has to be given to, what is the middleware support for that particular distributed environment, all these things we have to consider. So అందులో మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసేది మిడిల్వేర్ ప్రాసెసింగ్ లో ఆర్పిసి అండ్ ఆర్ఎంఏ మనకు తెలుసు. సో ఆర్పిసి, ఆర్పి మెకానిజమ్స్ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ వెరీ important in playing role in the effective distributed systems. Okay, and typical times for the null procedure calls. So null procedure calls లో ఉన్న typical times ఏంటో చూద్దాం. లోకల్ ప్రొసీజర్ కాల్ అయితే less than 1 microseconds లో మనకి జరిగిపోతుంది. అదే రిమోట్ ప్రొసీజర్ కాల్ అయితే మినిమం less than 10 milliseconds లో ఇట్ హ్యాస్ టు బి వర్క్డ్ అవుట్. అర్థమవుతుందండి. సో లోకల్ ప్రొసీజర్ కాల్ అయితే if it is to be done within the system, then it is to be taking less than 1 microsecond. And remote procedure call అయితే it should be equivalent or less than the 10 milliseconds. So అంత లోపల మనకి ఎగ్జిక్యూషన్ అయిపోవాలి. ఓకే, సో count up how fast the operations has to be done up. Okay, next coming to the network time, involving about 100 bytes transport at 100 megabits per second. Network time accounts for only 0.01 millisecond. The remaining delay must be in OS and middleware latency, not middleware latency, not communication time. So ఇక్కడ చూడండి, నెట్వర్క్ టైం ఏమంటున్నారు, నెట్వర్క్ టైం అకౌంట్స్ ఫర్ ఓన్లీ 0.01 millisecond. నెట్వర్క్ టైం అనేది ఓన్లీ 0.01 millisecond మాత్రమే ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటుంది. సో మిగతాదంతా కూడా సిస్టమ్ సైడ్ మాత్రమే ఇన్వాల్వ్ అయింది. వాట్ ఎవర్ మే బి ద డిలే అండ్ వాట్ ఎవర్ మే బి ద థింగ్, అంటిల్ అండ్ అన్లెస్ ద నెట్వర్క్ ఈస్ బిజీ, if it is idle, its delays will be only 0.01 millisecond మాత్రమే ఉంటుంది. ఓకే, సో చూడండి, ఇన్వాల్వింగ్ అబౌట్ 100 bytes ట్రాన్స్పోర్ట్ ఎట్ 100 megabits per second. సో ఎంత టైంలో అయిపోతుంది, 0.01 సెకండ్లో ఇట్ విల్ బి డన్. 100 bytes 100 megabits per second రేట్లో పంపించాలి అని అంటే will be done అనమాట. Within no time you are going to send it. So the remaining delays must be in the OS and the middleware latency and communication time. సో కమ్యూనికేషన్లోను మిడిల్వేర్లోను ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ దగ్గరనే మిగతా డిలేస్ ఉంటాయి. నెట్వర్క్లో ఎప్పుడు కూడా టైం డిలే ఉండదు అంటిల్ అండ్ అన్లెస్ ఇట్ ఈస్ హెవీలీ రష్డ్ అప్. అది హెవీగా రష్ అయితేనే తప్ప దాని దగ్గర డిలే ఉండే ఛాన్సే ఉండదు. ఆటోమేటికలీ ఎవ్రీబడి విల్ బి గెట్ కనెక్టెడ్. ఓకే, సో మిగతాదంతా కూడా మనం సిస్టమ్ సైడ్ మాత్రమే చూసుకోవాలి. సో ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్టింగ్ ద ఆర్పిసి అండ్ ఆర్పిఐ పెర్ఫార్మెన్స్. అయితే మనకి ఆర్పిసి ఆర్ఎంఐ పెర్ఫార్మెన్స్ని ఎఫెక్ట్ చేసే ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి అని ఇప్పుడు కనుక మనము ఒకవేళ అనలైజ్ చేసుకుంటే, అనలైజ్ టెక్నికల్ బట్ ఆల్ ద ఫ్యాక్టర్స్ దట్ ఆర్ గోయింగ్ టు ఎఫెక్టింగ్ ద ఆర్పిసి అండ్ ఆర్ఎంఐ పెర్ఫార్మెన్స్ అంటే మార్షలింగ్ అండ్ మార్షలింగ్ మనం చూసుకున్నాం ఆల్రెడీ. ఆపరేషన్ డిస్పాచ్ ఎట్ ద సర్వర్ అంటే దాని కన్వర్షన్స్ కానివ్వండి, కంపాటబిలిటీ కానివ్వండి, కాపీయింగ్ కానివ్వండి, అది మన సర్వర్ దగ్గర ఎలా చేస్తున్నాం అంటే మార్షలింగ్ అంటే ఇదే
కన్వర్టింగ్ అనమాట. కోడింగ్ అండ్ డీకోడింగ్ ఈ ఫార్మాట్లోంచి ఆ ఫార్మాట్లోకి, ఆ ఫార్మాట్లోంచి ఈ ఫార్మాట్లోకి. ఒకవేళ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇంక్రీజింగ్ ద సైజ్ ఆర్ డిక్రీజింగ్ ద సైజ్, కంప్రెసింగ్ ఆర్ డీకంప్రెసింగ్, ఎన్క్రిప్టింగ్ ఆర్ డీక్రిప్టింగ్, ఎన్కోడింగ్ ఆర్ డీకోడింగ్ అండ్ వాట్ ఎవర్ యూ నో, అది ఏమైనా అనుకోండి, అది చేయటానికి పట్టే టైం ఒకటి. నెక్స్ట్ డేటా కాపీయింగ్, అప్లికేషన్ నుంచి కెర్నల్ స్పేస్ నుంచి కమ్యూనికేషన్ బఫర్స్కి. చెప్పాను కదా, మల్టిపుల్ టైమ్స్లో మనం డేటాని కాపీ చేస్తాము. ఒక్కొక్క ప్లేస్ నుంచి ఒక్కొక్క ప్లేసెస్కి డేటా కాపీ అవుతూ ఉంటుంది. వేరే ప్లేసెస్లో అది ట్రావెల్ చేసి అప్పుడు కానీ అది డెస్టినేషన్కి రీచ్ అవ్వదు. నెక్స్ట్ థ్రెడ్ షెడ్యూలింగ్ అండ్ కాంటెక్స్ట్ స్విచ్చింగ్ ఇంక్లూడింగ్ కర్నల్ ఎంట్రీ. ఓకే, సో థ్రెడ్ షెడ్యూలింగ్ అండ్ కాంటెక్స్ట్ స్విచ్చింగ్. సో ఒక ప్రాసెస్ నుంచి ఇంకొక ప్రాసెస్కి ప్రాసెసర్ షిఫ్ట్ అవ్వడము, లేకపోతే థ్రెడ్ నుంచి థ్రెడ్కి షెడ్యూలింగ్ మారడము, లేదంటే షెడ్యులర్ యాక్టివేషన్ మధ్యలో ఆగిపోవడము, షెడ్యులర్ యాక్టివేషన్ మళ్ళీ రీయాక్టివేట్ అవ్వటము, అది ప్రియంప్ట్ అవ్వటము, లేకపోతే నాన్ ప్రియంప్ట్ అవ్వటము, ఇవన్నిటికీ కూడా కొంత టైం పడుతుంది. సో దాని టైం కన్సిడరేషన్. నెక్స్ట్ ప్రోటోకాల్ ప్రాసెసింగ్. సో ప్రతి ప్రోటోకాల్ లేయర్ దగ్గర కూడా ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క ఇబ్బంది రావచ్చు. సో ఫర్ ఈచ్ ప్రోటోకాల్ లేయర్ నెట్వర్క్ యాక్సెస్ డిలేస్, కనెక్షన్ సెటప్, నెట్వర్క్ లేటెన్సీ ఇవన్నీ ఉంటూ ఉంటాయి. సో ఇవన్నీ కూడా మనం కన్సిడర్ చేసుకోవాలి, హౌ ఇట్ హ్యాస్ టు బి డన్ విత్. సో ఒక్కొక్క పర్టికులర్ ప్రోటోకాల్కి ఒక్కొక్క థింగ్. అలాగే నెట్వర్క్ యాక్సెస్ దగ్గర కనెక్షన్ సెటప్, నెట్వర్క్ లెసెన్సీ కొన్ని ఉండొచ్చు. సో ఇవన్నీ కూడా ఆర్పిసి ఆర్ఎంఐ పెర్ఫార్మెన్స్లో కాంటాక్ట్ చేసుకుంటాం. ఏం చేసుకుంటాం? మార్షలింగ్ అండ్ అన్మార్షలింగ్ టైము, డేటా కాపీయింగ్ టైము, థ్రెడ్ షెడ్యూలింగ్ అండ్ కాంటాక్ట్ స్విచ్చింగ్, ప్రోటోకాల్ ప్రాసెసింగ్ అండ్ నెట్వర్క్ యాక్సెస్ డిలేస్. These 5 factors are going to be counting up or affecting the RPC and RMI performance. ఇవన్నీ కానీ మనం కనుక మేనేజ్ చేసుకోగలిగితే దెన్ ద ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ విల్ సపోర్ట్ యూ కంప్లీట్. అంటే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇవన్నీ చేయగలిగితేనే ఇమీడియట్గా దెన్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బీ గివింగ్ అప్ అవర్ ఎఫిషియన్సీ. మన ఎఫిషియన్సీని ఇంక్రీజ్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది ఆర్పిసి ఇంప్లిమెంట్ చేసిన, ఆర్ఎంఐ ఇంప్లిమెంట్ చేసిన. ఓకే, అంటే ఇంటర్నల్లీ ఆర్పిసి అండ్ ఆర్ఎంఐ ఆర్ బీన్ ఇన్వాల్వింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఈ ఫ్యాక్టర్స్ అన్ని ఈ ఫ్యాక్టర్స్ అన్ని ఎవరు చూస్తారు? ఇందులో మనకు కావాల్సింది డేటా కాపీయింగ్ కానీ, థ్రెడ్ షెడ్యూలింగ్ కానీ, ప్రోటోకాల్ ప్రాసెసింగ్ కానీ, ఇవన్నీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మనకి సపోర్ట్ చేయాలి. ఓకే, సో ఇంప్రూవింగ్ ద పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ఆర్పిసి. సో ఎట్లాగా మనము ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటాం? హౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు ఇంప్రూవింగ్ ద పర్ఫార్మెన్స్ అంటే ఒకటి మెమరీ షేరింగ్. సో మెమరీ షేరింగ్ మనం ఎలా చేస్తున్నాం? హౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు రైటింగ్, హౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు రీడింగ్, హౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు షేరింగ్ ద రీజన్స్ ద డేటా. సో మెమరీని అలొకేట్ చేసిన తర్వాత రీజన్స్గా డివైడ్ చేసుకుంటాము అని చెప్పాం. సో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఈస్ డూయింగ్ దట్. సో అలాగా వాటి మధ్యలో మనకి డేటా ఆపరేషన్స్ని ఎలాగ ర్యాపిడ్గా మార్చుతున్నాం? హౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు స్విచ్చింగ్ ద ఆపరేషన్స్ బిట్వీన్ ద వేరియస్ రీజన్స్ ఆఫ్ ద మెమరీ దట్ ఈస్ బీన్ గెట్ అలొకేటెడ్ ఫర్ అ ప్రాసెస్. ఒక ప్రాసెస్ అలొకేట్ చేసిన డిఫరెంట్ రీజన్స్ మధ్యలో డేటా షేరింగ్ని ఎట్లాగా స్ప్లిట్ చేస్తున్నాము, లేకపోతే వాటిని ఎట్లాగా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాము. సో దట్ ఈస్ టు బి గెట్ కౌంటెడ్ అప్. సో దాన్ని మనం జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి, వెదర్ ఇట్ ఈస్ బీన్ డన్ ప్రాపర్లీ ఆర్ నాట్, అకార్డింగ్ టు షెడ్యూల్ జరుగుతుందా, లేకపోతే ఏదైనా డిలేస్ ఉన్నాయా, లేకపోతే ఏదైనా ప్రాబ్లం అవుతుందా అనేది మనం చూడాలి. నెక్స్ట్ థింగ్ ఇస్ చాయిస్ ఆఫ్ ప్రోటోకాల్. సో ఎప్పుడైనా సరే మనము ప్రోటోకాల్ చాయిస్ని కూడా మనం ఖచ్చితంగా ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాలి. సో డిలే అక్కర్స్ డ్యూరింగ్ ద రిక్వెస్ట్ అప్లై ఇంటిగ్రేషన్ దెన్ ఇంక్రీజ్ ద పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ఆర్పిసి ఫర్ టీసీపీ. ఓకే, సో అంటే ఏంటంటే డిపెండింగ్ అపాన్ ద రిక్వెస్ట్ అప్లై ప్రోటోకాల్ అంటే ఏంటంటే మనము ఖచ్చితంగా టీసీపీ యూజ్ చేస్తున్నాము అని అనుకున్నప్పుడు డిలే అక్కర్స్ రిక్వెస్ట్ అప్లై ఇంట్రాక్షన్లో మనకి డిలే పెరుగుతుంది అనుకుంటే ఆర్పిసి యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ని పెంచాలి. ఫర్ టీసీపీలో ఆర్పిసి పర్ఫార్మెన్స్ మనం పెంచుకుంటూ వెళ్తూ ఉండాలి. మన డిలే వచ్చేస్తుంది, మనం పంపించినా కూడా ప్రాబ్లం అవుతుంది. కాబట్టి ఆర్పిసి యొక్క ఎఫెక్టివ్నెస్ని పెంచాలి. హౌ ఇట్ ఈస్ ఎఫెక్టివ్లీ కాలింగ్ ద అదర్ ప్రొసీజర్, హౌ ఇట్ ఈస్ మీన్ ఇన్వోకింగ్ ఇట్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ రెడీలీ అవైలబుల్ ఆర్ నాట్, ఇదంతా చూసుకోవాలి. ఓకే, సో టీసీపీ యూడిపి యూజ్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, పర్సిస్టెంట్ కనెక్షన్స్, సెవరల్ ఇన్వకేషన్స్ డ్యూరింగ్ వన్. అంటే ఏంటంటే ఒక ఇన్వకేషన్లోనే అంటే ఒక నోడ్తోనే మనం కమ్యూనికేట్ చేస్తాం, బట్ కంటిన్యూస్లీ కాలింగ్ ద నోడ్ అనమాట. అంటే ఖచ్చితంగా ఎలా అయినా సరే దాన్ని పట్టుకోవాలి, దాంతో కమ్యూనికేట్ చేయాలి, దాంతో డేటా మనం షేర్ చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు ఎప్పుడు ఇన్వకేషన్ జరుగుతూనే ఉండాలి. అంటే దాన్ని లూజ్ అవ్వకూడదు. అంటే మనము వీఆర్ గోయింగ్ టు రిఫ్రెషింగ్ ద కనెక్షన్ అనుకోండి, యూ హ్యావ్ టు రిఫ్రెష్ ద కనెక్షన్ ఫ్రమ్ టైమ్ టు టైమ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు నాట్ టు లూజ్ ద కనెక్షన్ అంటిల్ వి కంప్లీట్ ద కమ్యూనికేషన్. మన కమ్యూనికేషన్ కంప్లీట్ అయ్యే వరకు మన నెట్వర్క్ లూజ్ అవ్వకూడదు, మన కనెక్షన్ లూజ్ అవ్వకూడదు అని అంటే వీ హ్యావ్ టు మేక్ ఇట్ ఫ్రెష్గా మెయింటైన్ చేయాలి అని అంటే వీ హ్యావ్ టు మేక్ ఇట్ రిఫ్రెష్. దాన్ని కంపల్సరీ రిఫ్రెష్ చేస్తూ ఉండాలి. ఓకే, ఓఎస్ బఫర్ కలెక్ట్ సెవరల్ స్మాల్ సెండ్ దెమ్ టుగెదర్. అలాగే ఓఎస్ బఫర్ని కూడా మనం జాగ్రత్తగా మెయింటైన్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ఇన్ ద టీసీపీ కమ్యూనికేషన్ ఆర్ ద రిక్వెస్ట్ ప్లే కమ్యూనికేషన్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. ఒకటి పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ఆర్పిసిని ఇంప్రూవ్ చేసేది ఒకటి మెమరీ షేరింగ్, నెక్స్ట్ ప్రోటోకాల్ చూసింగ్. ఓకే, అయితే ఇన్వకేషన్ విత్ ఇన్ అ కంప్యూటర్
ఎలా చేస్తాము. సో హౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు ఇన్వోకింగ్ ద ఇన్వొకేషన్స్. సో ఇన్వొకేషన్స్ ఎలా చేస్తాము ఏంటి అనంటే, most cross address space invocation takes place within a computer at time of installation of OS. So the cost of RPC within a computer is growing in importance as a system performance parameter. అంటే ఏంటి అంటే, సో సిస్టమ్స్ మధ్యలో మనం కమ్యూనికేషన్ బిల్డప్ చేయాలి అని అంటే ఆ క్రాస్ అడ్రస్ స్పేస్ ఇన్వొకేషన్ అనే ఒక పర్టికులర్ ఫీచర్ మన సిస్టంలో ఉండాలి. వైల్ యూఆర్ ఇన్స్టాలేషన్ వీఆర్ డూయింగ్ ది ఇన్స్టాలేషన్ ఆఫ్ ద ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, దట్ హ్యాస్ టు బి గెట్ ఐడెంటిఫైడ్ వెదర్ అవర్ సిస్టమ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి గెట్ ఇన్స్టాల్డ్ విత్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ with the feature of the cross address space invocation. Then only we can communicate with any type of the mapped IP addresses. Any type of mapped IP addresses తో మనం కమ్యూనికేట్ చేయాలి అంటే then we have to see that our system is going to be get installed with the operating system with the feature of cross address space invocation అన్నమాట. ఓకే, సో బిట్వీన్ కంప్యూటర్స్ కమ్యూనికేట్ చేసుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఇందులో మనకి ఆపరేషన్స్ ఏమేమి ఉంటాయి. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ ద క్రాస్ అడ్రస్ స్పేస్ కమ్యూనికేషన్ ఇన్వొకేషన్ మెథడాలజీ ఫీచర్ ఇన్ ద ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, వీఆర్ హ్యావింగ్ ద టూ ఆపరేషన్స్. ఒకటి ఎసింక్రనస్ ఆపరేషన్, ఇంకొకటి సింక్రనస్ ఆపరేషన్. ఎసింక్రనస్ ఆపరేషన్లో ఏ కామన్ టెక్నిక్ టు హై లేటెన్సీస్ ఇస్ ఎసింక్రనస్ ఆపరేషన్స్. ఎక్కువ మనకి లేటెన్సీస్ అంటే ఏంటంటే డిలేస్ ఎక్కువ టైం తీసుకుని మనం కమ్యూనికేట్ చేయాలి అని అంటే సింక్రనస్ ఆపరేషన్లో జరుగుతూ ఉంటాయి. ఎందుకంటే వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు ఫాలో ఎనీ టైమ్లీ ఎక్నాలజ్మెంట్స్ ఆర్ ద టైమ్లీ రిప్లేస్. టైమ్లీ ఎక్నాలజ్మెంట్ టైమ్లీ రిప్లేస్ ఉండవు కాబట్టి ఎసింక్రనస్ ఆపరేషన్లోనే జరుగుతుంది. టూ ప్రోగ్రామింగ్ మోడల్స్లో మనకి ఆటోమేటిక్గా ఇది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఎందుకు అంటే which are resistant to programming models in the asynchronous operation. ఈ asynchronous operation అనేది టూ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామింగ్ మోడల్స్ జరుగుతుంది. ఒకటి కంకరెంట్ ఇన్వొకేషన్స్ అండ్ asynchronous ఇన్వొకేషన్స్, persistent asynchronous invocations. Okay, so concurrent invocations, asynchronous invocations, persistent asynchronous invocations. Actually ఈ టూ మెథడాలజీస్ లో మనము కంకరెంట్ ఇన్వొకేషన్స్ ని నార్మల్ గా సింక్రనస్ లోకి తీసుకోవచ్చు. అసింక్రనస్ ఇన్వొకేషన్స్ అవనివ్వండి లేదా పర్సిస్టెంట్ అసింక్రనస్ ఇన్వొకేషన్స్ అవనివ్వండి, బోత్ ఆర్ టూ. బట్ అసింక్రనస్ కి పర్సిస్టెంట్ అసింక్రనస్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటో మనం చూద్దాం. సో ఇక్కడ చెప్పాలంటే మనము కంకరెంట్ ఇన్వొకేషన్స్ ఒక కేటగిరీ, ఇంకొకటి అసింక్రనస్ ఇన్వొకేషన్స్ అని చెప్పచ్చు. అసింక్రనస్ ఇన్వొకేషన్స్ లో ఇంకో కేటగిరీ ఏంటంటే పర్సిస్టెంట్ అసింక్రనస్ ఇన్వొకేషన్స్ అన్నమాట. సో కంకరెంట్ ఇన్వొకేషన్స్ లో ఏం జరుగుతుందంటే the middleware provides only blocking invocations, but the application spans multiple threads to perform blocking invocations. So concurrent invocations లో మోస్ట్లీ బ్లాకింగ్ ఇన్వొకేషన్సే ఎక్కువ సపోర్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది. అంటే ఏంటంటే ఎక్కువ బ్లాక్ అయిపోయాయి అంటే ఎక్కువ రష్ పెరిగినప్పుడు ఏమైతే ఇన్వొకేషన్స్ బ్లాక్ అవుతాయో వాటిని జాగ్రత్తగా ఓపెన్ చేసి వాటిని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. ఓకే, the application spans multiple threads to performing blocking invocations concurrently. ఆ బ్లాక్ అయిపోతున్న ఇన్వొకేషన్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో అవన్నీ ప్యారలల్ గా ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటుంది కంకరెంట్ ఇన్వొకేషన్స్ అన్నమాట. సో ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అంటే వెబ్ పేజ్ కంటైన్స్ సెవరల్ ఇమేజెస్, ద బ్రౌజర్ హ్యాస్ టు ఫెచ్ ఈచ్ ఆఫ్ దిస్ ఇమేజెస్ ఇన్ ఎ సెపరేట్ HTTP గెట్. సో అక్కడ బ్రౌజర్లో మనం ఏం చేస్తామంటే HTTP అంటే HTML పర్టికులర్ వెబ్ కోడ్ మనం రాస్తున్నప్పుడు ప్రతి ఇమేజ్ని రిట్రీవ్ చేయడానికి ఒక్కొక్క HTTP గెట్ మెథడ్ రాస్తూ ఉంటాం. అంటే ఇండివిజువల్గా ప్రతి థ్రెడ్ ఒక్కొక్క ఇమేజ్ని తీసుకొస్తూ ఉంటుంది. ఒక సింగిల్ క్లయింట్ మెథడే ప్రతి ఇన్ఫర్మేషన్ వెబ్ పేజ్లో ఉన్న ప్రతి ఇన్ఫర్మేషన్ రిట్రీవ్ చేయడం కాకుండా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కంటెంట్ ఇన్ ద పేజ్ ఈస్ బీన్ రిట్రీవ్డ్ బై ద HTTP గెట్, సో దట్ ఆల్ ద థ్రెడ్స్ ఆర్ బీన్ వర్కింగ్ ప్యారలల్లీ టు రిట్రీవ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ విత్ ఇన్ నో టైమ్. దట్ ఈస్ ద కంకరెంట్ ఇన్వొకేషన్. అసింక్రనస్ ఇన్వొకేషన్ లో కాలర్ కి రిలేటివ్ గా అసింక్రనస్ ఆపరేషన్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి. ఓకే, అంటే నాన్ బ్లాకింగ్ కాల్ విచ్ రిటర్న్స్ యాజ్ సూన్ యాజ్ ద ఇన్వొకేషన్ రిక్వెస్ట్ మెసేజ్ హ్యాస్ బీన్ క్రియేటెడ్ ఇస్ రెడీ ఫర్ డిస్పాచ్. అంటే ఏంటంటే కాల్ బ్లాక్ అవ్వదు, బట్ మనం ఎప్పుడైతే రిక్వెస్ట్ చేసి ట్రై చేద్దామని అనుకుంటున్నామో అప్పుడు మనకి ఒక పర్టికులర్ అసింక్రనస్ మెసేజ్ క్రియేట్ అవుతూ ఉంటుంది. క్రియేట్ అయ్యి అప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. అంతేకాని టైం టు టైం మనం పీప్ చేయాలని ఏం లేదు. మనం ఎప్పుడైతే రిక్వెస్ట్ పెడతామో అప్పుడు మాత్రమే అది చేస్తుంది. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేసి మనము బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేసినంత మాత్రం రిక్వెస్ట్ ఇవ్వాలని ఏం లేదు. రిక్వెస్ట్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మనం URL లో టైప్ చేసిన తర్వాత కూడా ఎంటర్ కొడితేనే ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి గివింగ్ యూ సంథింగ్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద asynchronous invocation. Okay, so CORBA one-way invocations have made by semantics, otherwise the client uses a separate call to collect the results of the invocation. So CORBA లో ఏమవుతుందంటే మోస్ట్లీ one-way invocations యూజ్ చేస్తాము, అదర్వైజ్ క్లయింట్ యూజెస్ సెపరేట్ టు కాల్ ద రిజల్ట్స్ ఆఫ్ ద ఇన్వొకేషన్. మళ్ళీ ఏదైనా రిజల్ట్ తెచ్చుకోవాలంటే రెస్పాన్స్ కావాలి అని అంటే ఖచ్చితంగా మళ్ళీ క్లయింట్ ఇంకొక సెపరేట్ కాల్ మేక్ చేయాలన్నమాట. ఓన్లీ సింగిల్ కాలే ఉంటుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ ద asynchronous invocation. కంకరెంట్ ఇన్వొకేషన్ లో అయితే కనుక
ఖచ్చితంగా మనము మల్టిపుల్ థ్రెడ్స్ యూజ్ చేసి మల్టిపుల్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేస్తాం. అలా పర్సిస్టెన్స్ అసిన్క్రోనస్ ఇన్వొకేషన్స్‌లో a system for persistent async convocation tries indefinitely to perform the invocation until it is known to have succeeded a point. ఇక్కడ ఏం చేస్తుందంటే మనం సక్సెస్ అయ్యామా లేకపోతే ఫెయిల్ అయ్యామా, వెదర్ పేజ్ కెన్ బి రిట్రీవ్డ్ ఆర్ నాట్ బీన్ రిట్రీవ్డ్ అనేది చెక్ చేసేంత వరకు ఇట్స్ కంటిన్యూస్లీ ట్రైంగ్ టు యాక్సెస్ ఫ్రమ్ ద సర్వర్ అనమాట. దట్ ఈస్ ద పర్సిస్టెన్స్ అసిన్క్రోనస్ ఇన్వొకేషన్. మనం ఎప్పుడు రిక్వెస్ట్ ఫేస్ చేసామనేది లేకపోతే ఎప్పుడు క్లోజ్ చేసుకున్నా అనేదనే కాకుండా మనం ట్రై చేస్తూనే ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్సాప్లో మనం పెట్టేసి ఉంచుతాం, నెట్వర్క్ ఉన్నా లేకపోయినా ఆ మెసేజ్ వెళ్తుందిలే, ఎప్పుడొకప్పుడు నెట్వర్క్ వచ్చినప్పుడు అది వెళ్ళినా వెళ్ళకపోయినా వెళ్ళిపోయిన తర్వాత యూ కెన్ సీ దట్ ఒక టిక్ మార్క్ వచ్చింది, ఇట్స్ బీన్ సెంట్, ఇట్స్ బీన్ డెలివర్డ్ అని చెప్పేసి మనం అనుకుంటాం. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ as పర్సిస్టెన్స్ అసిన్క్రోనస్ ఇన్వొకేషన్ అనమాట. అంటే ఈవెన్ ద నెట్వర్క్ ఈస్ నాట్ అవైలబుల్, అవర్ సిస్టమ్ ఆర్ అవర్ ట్రాన్స్మిటర్ ఇస్ ట్రయింగ్ టు సెండ్ ద డేటా అంటిల్ ద నెట్వర్క్ ఈస్ అవైలబుల్. ఆ పర్టికులర్ సిగ్నల్ వచ్చేంత వరకు ట్రై చేస్తుంది. సో దీన్ని ఏంటంటే క్యూడ్ ఆర్పిసి అంటారు. అంటే ఇట్స్ విల్ బి వెయిటింగ్ ఫర్ ద టర్న్ కోసం వెయిట్ చేస్తుంది. సిగ్నల్ ఎప్పుడు వస్తుందో ఆటోమేటిక్ ఇట్ విల్ క్యాచ్ అప్ అండ్ ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ ద ప్రొసీజర్ అనమాట. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద థింగ్స్ అవైలబుల్ విత్ ద కమ్యూనికేషన్ అండ్ ఇన్వొకేషన్ ప్రొసెసెస్. వీటన్నిటిలోనూ కూడా మనకు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉంటుంది. ఓకే, సో హియర్ ఎండ్స్ అవర్ 4th యూనిట్ అండి. కమ్యూనికేషన్ అండ్ ఇన్వొకేషన్ ప్రొసెసర్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఇన్ 4th యూనిట్ కూడా తప్పట్లు పడుతున్నారు మీరు. సరే అయితే టైం అయిపోయింది, ఇప్పటికే చాలా టైం అయింది. గెట్ రెడీ ఫర్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్. స్టే సేఫ్, స్టే హెల్దీ, హ్యావ్ అ నైస్ డే. థ్యాంక్ యూ.